لاہور زہریلے دھوئیں کے نرخے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 378 تک پہنچ گیا۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ سب سے زیادہ متاثر۔ آنکھوں اور گلے کے امراض میں اضافہ، آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت پر فصلیں جلانے پر مقدمہ درج۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 2000 جرمانہ۔ ٹریفک پولیس، محکمہ ماحولیات اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی مشترکہ کارروائیوں میں 27674 گاڑیوں کے چالان، 82 گاڑیاں بند کر دی گئیں۔ شہر کو فضائی آلودگی سے بچاؤ کے لیے ماحول دوست کلچر کا فروغ ترجیح۔ واسا افسران کا ہفتے میں ایک بار سائیکل پر دفتر آنے کا فیصلہ۔ ایم ڈی واسا زاہد عزیز کی سربراہی میں افسران کی ایف سی کالج سے سائیکلوں پر ہیڈ آفس پہنچے۔ ماحول کی حفاظت کے لیے پنجاب حکومت کا سرکاری لگژری گاڑیوں پر پابندی کا فیصلہ۔ اعلیٰ افسران وینز پر دفاتر پہنچیں گے۔ یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز کے بچوں کے لیے بھی ٹرانسپورٹ چلانے کی تجویز۔ تمام تر دعووں کے باوجود مہنگائی بے قابو۔ عام آدمی کچن اخراجات پورے کرنے میں ناکام۔ فارمی انڈے 200 روپے درجن، چینی 120 روپے کلو، دالیں سرکاری نرخوں سے 75 روپے کلو تک مہنگی۔ ایک ہفتے میں مرغی کے دام 35 روپے کلو بڑھ گئے۔ دالیں اکبری منڈی میں 50 کلو چینی کا بیگ 50,100 روپے ہونے پر بیشتر ریٹیل شاپ سے چینی غائب۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر راشن بندی۔ 1000 کی خریداری پر صرف 2 کلو چینی خرید کی اجازت سے شہری مایوس۔ پنجاب میں گڈ گورننس کے لیے تمام محکمے ایک چھت تلے لانے کا فیصلہ۔ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سول سیکریٹریٹ میں ورٹیکل ٹاور تعمیر کیا جائے گا۔ محکموں کی ٹاور میں منتقلی سے حکومت کو اربوں روپے سالانہ بچت بھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہدایات جاری کر دی۔ چین سے منگوائے گئے مہنگے پلانٹرز خراب ہو گئے۔ گلبرگ مین بولیورڈ پر قیمتی پودے غائب، اسٹرکچر بھی متاثر، حکومتی خزانے کو لاکھوں کا نقصان۔ حکومت کو خوش کرنے میں مصروف پی ایچ اے کی نااہلی سے بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ تباہ ہو گیا۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس بھی انتظامی بحران کا شکار۔ منصوبوں میں تاخیر سے کروڑوں کے فنڈز ضائع ہونے کا خدشہ۔ حکام کی عدم دلچسپی سے ری اسٹرکچرنگ کا کام رک گیا۔ درجنوں آسامیاں خالی ہونے سے معاملات تعطل کی نظر۔ شاہراہوں پر تجاوز کا سامنا کرنا ہوگا۔ مستقل غیر مستقل تجاوزات کے خاتمے کے لیے حکمت عملی تیار۔ ٹیپا کی علیحدہ سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ بنانے، سینئر جوڈیشل مجسٹریٹ 5 اہلکاروں کی تعیناتی کی تجویز۔ ورکنگ پیپر آئندہ گورننگ باڈی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ انہیں 1 گھنٹہ کہاں رکھا، کوئی علم نہیں۔ اینٹی نارکوٹکس کورٹ میں منشیات کیس کی سماعت۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ پیش، وکیل اعظم نذیر تارڑ کے پیش نہ ہونے پر سماعت 21 نومبر تک ملتوی۔ ایاز صادق کے متنازع بیان پر گڑی شاہوں میں مذمتی بینرز۔ محب وطن اہلیان NA2 کا لیگی رہنما کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ایم پی اے خواجہ عمران نذیر کی جانب سے ایاز صادق کے خلاف بینرز کی مذمت۔ کبھی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا، کسی کو مجھے غدار کہنے کا کوئی حق نہیں۔ بھارت کو ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لیگی رہنما ایاز صادق کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پریس کانفرنس۔ پی ڈی ایم سربراہ بولے، مسلم لیگی اور غدار ٹھہرے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حکومت اپوزیشن کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، حکمرانوں نے عوام پر 300 ارب کا اضافی بوجھ ڈال دیا، نااہل ٹولہ ملک چلا رہا ہے۔ اینٹی رائٹ فورس کے لیے خصوصی الاؤنس کا اعلان لالی پاپ ثابت۔ 10,000 اسپیشل الاؤنس کے وعدے کو فائلوں تلے دبے 4 سال گزر گئے۔ سمری تاحال فائنانس ڈپارٹمنٹ سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ اسپیشل الاؤنس کے لیے لاہور پولیس کا ایک اور مراسلہ جاری۔ سی سی پی او لاہور کا ماتحت افسران سے رویہ نامناسب ہے۔ میٹنگ میں بدتمیزی کی ڈسپلن فورس کا morale ڈاؤن کیا۔ سابق ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کی عمر شیخ کے خلاف آئی جی کو درخواست۔ معاملے کی انکوائری کا مطالبہ کیا۔
हजारों असातिज़ा को गैर कानूनी CM पैकेज देने का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर CEO एजुकेशन की मिली भगत से महकमा खजाना को करोड़ों का नुकसान हुआ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने सेक्रेटरी खजाना के पैकेज मनसूखी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। यकसा निसाब की तैयारी का मंसूबा ताखीर का शिकार। ताहाल नए निसाब का मुसविदा न मिलने पर इशाअत का काम 2 डेडलाइंस गुजरने के बावजूद शुरू न किया जा सका। विफाक ने मुसविदे की फराहमी के लिए 16 नवंबर की नई तारीख दी। जिले इंतजामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। शाहदरा बेगम कोर्ट में कार्रवाई। सगियां रोड पर बगैर नक्शा 4 गैर कानूनी बिल्डिंग्स के 2 गोदाम मिसमार। मुल्तान रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल हॉल भी मिसमार कर दिया गया। लाहौर पुलिस के अफसरान की प्रमोशन सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी से 5 ASPs SP के ओहदे पर तरक्की पा गए। प्रमोट होने वालों में ASP डिफेंस आसिफ बहादुर, ASP रायविंड रजा तनवीर, ASP शुएब मसूद शामिल। ASP काहना सर्कल इकरामुल्ला और ASP डॉल्फिन बुशरा जमील की भी SP के ओहदे पर तरक्की। जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गन्ने की कीमत 200 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन फौरी मअतल करने की इस्तदा मुस्तरद। हाईकोर्ट का मौक़िफ़ सुने बगैर हुक्म इम्तनाई जारी करने से इनकार। जस्टिस जवाद हसन ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी फूड ने सूबाई काबीना की मंजूरी के बगैर इजाफे का नोटिफिकेशन कैसे जारी किया। सहूलत बाजारों के लिए शुगर मिल से जबरदस्ती चीनी उठाने के केस में हुक्म इम्तनाई में तौसी। पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन ने ताहाल जवाब जमा नहीं कराया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान के अहकामात पर अमल दरामद। मातहत अदालतों की जानिब से 2 हफ्तों में 1,33,392 मुकदमात के रिकॉर्ड फैसले। सिविल अदालतों ने 1,07,227 मुकदमात निपटाए। सेशन अदालतों ने 26,174 फैसले किए। रिपोर्ट हाई कोर्ट को मौसूल। 12 साल बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। चेयरपर्सन सारा अहमद ने वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। वजीर आला की ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग अकोमोडेशन रूल्स की हतमी मंजूरी का एजेंडे काबीना के आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत। ब्यूरो स्टाफ को अलाउंस देने का मामला फाइनेंस डेवलपमेंट के सपोर्ट कर दिया गया। वजीर रेलवे का 10 नई ट्रेनें चलाने का फैसला। मुतअद्दिद ट्रेनें प्राइवेट करने का भी ऐलान। शेख रशीद का लाहौर से मुल्तान के लिए ट्रेन 10 नवंबर से बहाल करने की यकीन दहानी। कोहाट एक्सप्रेस, रावी, वारिस शाह और माफरी एक्सप्रेस प्राइवेट भी निजी शोबे के हवाले की जाएंगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से राय मनसब अली, असलम सुखेरा की मुलाकात। दोनों सियासी रहनुमाओं का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में सेनेटर कामिल अली आगा, राय RF चौधरी, लियाकत जट, चौधरी सादिक भी मौजूद रहे। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन का लाल पुल सहूलत बाजार का दौरा। मेडिकल कैंप, फलों, सब्जियों के स्टॉल्स का जायजा लिया। आटा, चीनी, दालों की दस्तयाबी और मयार भी चेक किया। कमिश्नर की बाजार इंतजामिया को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अनारकली बाजार के ताजरों का गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी, परचम नजरे आतिश। ताजरों का फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ जमात इस्लामी का भी एहतजाज। मुजाहिरीन के मुल्तान रोड बंद करके फ्रांस के खिलाफ नारे। दिलों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी हजारों जानें भी कुर्बान। VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की पुरजोर मजम्मत। प्रोफेसर जावेद अकरम की फ्रेंच मसनूआत, अद्वियात का बायकॉट करने की अपील। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मुसलमान का रिश्ता ईमान का है। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो दिल मुर्दा हो जाता है। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम सीरत कॉन्फ्रेंस से एहसन इकबाल का खिताब। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर राग़िब नईमी, परवेज मलिक, चौधरी शहबाज अली, रमजान भट्टी समेत दीगर भी शरीक हुए। पासपीटा वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर राना नासिर हमीद खान से मुलाकात। कारोबारी बरादरी को दरपेश कस्टम मसाइल पर बातचीत।
फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वक्त की भी चैम्बर ओहदेदारान से मुलाकात। सदर लाहौर चैम्बर ने सनतों के फरोग के लिए इकदाम की यकीन दहानी कराई। प्रोफेसर डॉक्टर अबरार अशरफ के वालिद की नमाज जनाजा मॉडल टाउन ए ब्लॉक में अदा। प्रोफेसर असद असलम, प्रोफेसर मोहम्मद अमजद, प्रोफेसर शाहिद हमीद, प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर वारिस फारूक समेत दीगर ने शिरकत की। मरहूम के लिए मगफिरत और दराजात बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। और पंजाब कौमी ट्रे हॉकी चैंपियनशिप की फातेह दिलचस्प मुकाबले में माड़ी पेट्रोलियम को शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला बराबर रहने पर मैच का फैसला पेनल्टी स्कोर्स पर रहा।